তাহলে উপন্যাস হচ্ছে নরকিন্নর। এই নরকিন্নর উপন্যাসর ঘটনার সময়সীমা হচ্ছে কেবে ঘটনা প্রাপ্তি হচ্ছে 1953 ରୁ 1962 মସିହାରେ এবং ଏହା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା ରଚନାଟି 1959 ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଛି 1962 ଲେଖାଟି ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି 1962 ମସିହାରେ ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ओके तापर हूँ द्वितीय उपन्यास हूँ शताब्दीर नचिकेता 1954 ରୁ 1965 मध्य घटनार व्याप्ति हूँ 1954 ରୁ 1965 एवं लेखा आरंभ और समाप्ति हूँ लेखा आरंभ 1962 समाप्ति हूँ 1965 एवं प्रकाशन हूँ 1965 मसीह। ओके तीनोटी रातिर सकाळ 19 जो घटना व्याप्ति हूँ 1954 ରୁ 1965 एवं लेखा आरंभ हो 1965 एवं शेष हो 1969 एवं प्रकाश हो 1969 दक्षिणपथ उपन्यास घटनार व्याप्ति समय हूँ 1963 ରୁ 1973 एवं ये उपन्यासटी जो दक्षिणपथ उपन्यास लिखापी 6 ରୁ 7 मास लगी 1972 ରୁ 1973। ओके एवं प्रकाश हो 1973 मसीह यात्रार प्रथम पाद उपन्यास 19 घटना प्राप्ति हूँ 1972 ରୁ 1973 एवं आरंभ हूँ 1973 समाप्ति हूँ 1976 लेखा एवं प्रकाश हूँ 1976 मसीह। अन्य एक समय अन्य एक भारत घटना व्याप्ति हूँ 1942 ରୁ 1959 तापर एटा मध्य 6 मासर समय सीमाटे रही एवं एटा प्रकाश करा हूँ 1973 मसीह। शकुंतला उपन्यास 1967 ରୁ 1974 मसीहा घटनार व्याप्ति समय एवं लेखा आरंभ हो 1975 शेष हो 1980 एवं प्रकाशन हो 1980 मसीह। मंत्रींकर सेयार एटा मात्र 15 दिन लेखा कारण एटा बहुत छोट उपन्यास 1988 मसीह यार समाप्ति होगी रचनाटी एवं यह प्रकाशित हो 1988 मसीह। तापर हो धरित्रीर कांद घटनार समय हूँ 1942 ରୁ 1985 मसीह एवं आरंभ लेखा आरंभ हो 1942 मसीह एवं शेष हो 1992 मसीह एवं शेष हो 94 मसीह एवं यार प्रकाशित हो 1994 मसीह यह धरित्रीर कांद प्रकाशित होती। तापर हूँ अनु हजि जावा परे एवं यही उपन्यासटी तांकर 1 मास मध्य यहाँ से लेखा शेष करते अनु हजि जावा परे एवं यह पत्रिकार प्रकाशित होता 1994 मसीह एवं पुस्तक आकार 1995 मसीह प्रकाशित होता अनु हजि जावा परे। तापर हूँ अदृश्य जगतर बार्ता। ओके अदृश्य जगतर बार्ता एटा गोटे बहिरु अनुवाद आम कहीपर टॉम लेथ ब्रिज बहिरु 1 मास मध्य रचित होती उपन्यासटी रचना होती एवं यह पत्रिकार प्रकाशित होता 1995 मसीह एवं पुस्तक आकार 1996 मसीह ये उपन्यासटी प्रकाशित होती। तापर बिल्ली गोट बनाम उरुबेल घोटक है यार घटनार व्याप्ति समय हूँ 1980 ରୁ 1985 मसीह एवं यह 1 मास मध्य रचना होती एवं यह पत्रिकार 1996 मसीह प्रकाशित एवं ये उपन्यासटी 1996 झंकार विश्व संख्यार प्रकाशित होता मन रखिए एवं 1997 मसीह पुस्तक रूपांतरित होती बिल्ली गोट बनाम उरुबेल घोटक। तापर हूँ तृष्णा उपन्यास तृष्णा हूँ 1993 मसीहा यहाँ हूँ 4 मासर घटना समय 1994 ରୁ 1995 मसीहा मध्य लेखा आरंभ होता 1994 मसीह एवं शेष हो 1995 मसीह प्रकाशन हूँ 1999 मसीह। किसी कह कि भस हम कटे कि हाँ स्क्रीन शेयर है कि मुझे एबार देख स्क्रीन शेयर है कौन है ठीक है तुम नेटवर्क बोल ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ तृष्णा जोटा कि 1994 ରୁ 1994 लेखा आरंभ होता है 95 शेष होती प्रकाशन हो 1999 मसीह। तापर अनुमार कन्या 1903 रे पुस्तक आकार प्रकाशित यहाँ स्वाधीनता पूर्व एवं परवर्ती समय 4 मास मध्य यह रचित होती
ठीक अच्छे। एवं 2002 मसीह यह एक पत्रिकार प्रकाशित होता कौटा अनुमार कन्या उपन्यासटी। तापर जेजे मला जोटा पुस्तक आकार 2020 मसीह ओके। तापर आउ गोटे उपन्यास हूँ ओके जोटा हूँ 2020 मसीह बहु बहु जन्म शेष उपन्यास तांकर या प्राय कहीं उपन्यास प्रकाशित होइनी ओके। बुझिपार बहु बहु जन्म ताने एति उपन्यास तुमको बुझार अच्छी यार कहानी जानवर अच्छी यार चरित्र जानव एवं टिकी नहीं करी या विषय उपन्यास गुड़िक विषय सब विवरणी तुमको जानवर अच्छी। तापर जाकि तुम या टॉपिक उपर जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम अटेंड करि सब गुड़िक न विषय ताने करि नाही। ताले एबे हमें देखिबा ए जो उपन्यास गुड़िक आम पढ़िले ये उपन्यास गुड़िकर प्रमुख चरित्र गुड़िक किए किए रही को उपन्यास चरित्र गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट देखिए। नरकिन्नर उपन्यास आम जज देखा ओके। जज रही शताब्दीर नचिकेतार विभु प्रसाद, तीनोटी रातिर सकाळ एटा विभु प्रसाद ओके। यात्रार प्रथम पादरे मिनी मुख्य चरित्र मिनी उपर भी क्वेश्चन आई मिनी उपर क्वेश्चन आइतला ओके। तापर अन्य एक समय अन्य एक भारत लक्ष्मीधर, शकुंतला उपन्यास शकुंतला शकुंतला उपन्यास शकुंतला चरित्र मुख्य चरित्र। तापर मंत्री सेयार रे सुप्रीति देवी ओके। धरित्रीर कांदरे यज्ञदत्ता आसबे। अनु हजि जावा पर मुख्य चरित्र हूँ अनुराग जहाँ को लेकिन उपन्यास गतिशील होइछि। अदृश्य जगतर बाता एठी रहबा टॉम लेथ ब्रिज ओके। बिलीगोट बनाम उरुबेल घटक लीला कुमारी रहिबो एवं तृष्णा उपन्यास तृष्णा अन्यमार कन्या उपन्यास चित्रोत्पला ठीक अच्छे। या बाद यही चरित्र बाद आमे आहरी केते गुडे चरित्र देखा पाइबा ये उपन्यास गुड़िकर मुझे मन रख एवं कहानी भी कहीदेवी खाली आगुरा कहीदे मन रख। देख नरकिन्नर उपन्यास आम आउ केतक देखा पाइबा जमी नरकिन्नर उपन्यास जज को पाली तार बापा है तार बापा रही जे जज को पाली है बर कहती से कहती नदमारू उठेक आनी ओके। ता सहित गोदरी बुढ़ी रही तापर वीर कामाया पागल चरण राव रही तापर नजीर मिया कविराज बुढ़ा लंड्री वाला बुढ़ी कोईला गोटे बुढ़ी हरि मिस्त्री गोलाप मिया अंधुणी कुष्ठरोगी बाबाजी गरुड़ आनंद फस्की मिस आडामस ये सबु गुड़िक चरित्र गुड़िक आम नरकिन्नर उपन्यास देखा पाइपर। से रही शताब्दीर नचिकेतार विभु प्रसाद मुख्य रही तीनोटी रातिर सकाळ आम देखा पाइबा एठी जो तीनोटी रातिर सकाळ जो रही विभु प्रसाद ता सहित नटवर भवानी प्रसाद मनमोहन है मिस्टर सेठी अनिरुद्ध मीनकेतन आबुमिया पियन हरीश डॉक्टर शर्मा डेंगालोक मुरासा सुकुमारी सुकुमारी माँ एगुड़िक रही तीनोटी रातिर सकाळ यात्रार प्रथम पादरे यात्रार प्रथम पाद जोड़ा आम देखा पाइबा 1976 एठी मिनी मुख्य चरित्र भाव में यात्रार प्रथम पादर मिनी राशि मुख्य चरित्र तापर जड़े 25 बयस तांकर बापा माँ रही सी जहाँ विवाह करी मिनी जहाँ विवाह करी जानकी रमण जानकी रमण हूँ बापा मिनीर बापा और मिनीर माँ रही दुई थर जेल जाइथिबा फेरी जड़े मनीष है ये सब गुड़िक आम देखा पाइपर मिनी रे। तापर रही अन्य एक समय अन्य एक भारत 1976 तेने एठी देखिए पाइबा अन्य एक समय अन्य एक भारत मुख्य चरित्र हूँ लक्ष्मीधर ओके। लक्ष्मीधर हूँ मुख्य चरित्र सहित या बाद आम उपन्यास सीरिया चाषुणी रही अर्जुना रही लक्ष्मीधर स्त्री सुरूफ ओरफ देवदूत अप्सरी रही एगुड़िक रही शकुंतला मुख्य चरित्र शकुंतला रही सहित ये आम देखा दामागौड़ रही दामागौड़ गाँव स्कूल मास्टर रही कुशा बाया जक्ष बजेन्द्र प्रफुल्ल जतीन हरिथोड़िया अफिमिया रघुआ बड़दड़े नारायण बढ़ई विमल भारीमल्ल दीघा केउट लाखिया चषा सुबीर साधना कल्पना त्यागराज यही सब गुड़िक आम देखा पाइपर शकुंतला ये बहुत बड़ उपन्यास शकुंतला उपन्यास बहुत बड़ घटनाटा बहुत विस्तृत आकार में वर्णना करा जायछि।
ओके तापर आम देखिए मंत्री सेयर आम ये सुप्रीति देवी मुख्य नारी चरित्र भाव रही सहित रही इंजीनियर सिंहदेव जात्रा कृष्ण सुप्रीति देवी माँ रही सहित बड़ियार सिंह जड़े कंट्राक्टर चरित्र आम देखा पाइपर तापर रही अनु हजिजा अनु हजिजा पेर मुख्य चरित्र हूँ अनुराग एवं 1995 मसीहा तेना अनुराग सहित ये परागधर रही मनसूर खमार रही मनसूर खमार ये नाटा भलसे मन रख मनसूर खमार है मैडम क्यूरी रही सहित डॉक्टर फ्रॉइड रही सहित नित्से रही ये सबू चरित्र गुड़िक जो दार्शनिक सब रही मनस्तत्वविद सब दार्शनिक माने सब ये रही अनु हजिजा पर ओके तापर आम देखा अदृश्य जगतर बार्ता 1996 ये टॉम लेथब्रिज रही टॉम लेथब्रिज सहित आम देखा पाया मीना तापर डाहाणी बुढ़ी है भग्नी चिड़ीम्यान मीना जोहानार ये सब चरित्र गुड़िक आम देखा पाइपर तापर हूँ बिलीगोट बनाम उरुबेल घोटक ये मुख्य हूँ लीला कुमारी सहित ये आम देखा पिनाकी रही सहित बिलीगोट रही भुसुकु गोटे कुकुर आम देखा भुसुकु गोटे कुकुर रही गोटे काल्पनिक आम देखा ये पाइपर ठीक अच्छे तापर अरुणा तापर बृहनला जगन्नाथ बुढ़ा तीधोतान ये सब गुड़िक बिलीगोट बनाम उरुबेल घोटक आम देखा पाइपर तापर ये रही तृष्णा उपन्यास तृष्णार मुख्य नारी चरित्र हूँ तृष्णा रही डॉक्टर चैतन्य मिश्र रही तृष्णार माँ रही ओके तापर हूँ अनमार कन्या ये हूँ रघुनाथ रही दिव्य किशोर पद्मावती चित्रोत्पला ये जो नाटार चरित्रटा हूँ गोटे काल्पनिक चरित्र उपन्यासिकर यह हूँ गोटे काल्पनिक चरित्र सहित अलार कालाम रही भिक्षु किजोड़ योदा रही ये गोटे कुकुर रही जो कुकुर ना हूँ अनमार कन्या जॉनी वाकर ये गोटे कुकुर रही रही गोटे काल्पनिक ओके तेना ये सब गुड़िक आम देखा पाइबा तेणु ये उपन्यास गुड़िक आम जो चरित्र देखले ये गुड़े चरित्र होती भल चरित्र रही केते गुड़े खराब चरित्र आम देखा पाइबा जमी ये उपन्यास जज हूँ गोटे भल चरित्र एवं वीर हूँ गोटे खराब चरित्र है एवं तार पाड़ी थिया बापा हूँ गोटे भल चरित्र किंतु कामाया हूँ गोटे खराब चरित्र एगुड़िक आम देखा पाइपर ये गुड़िक सब रही देखा मिले तेणु यह बात आम देखा पाइबा कि जो उपन्यास गुड़िकर पुरस्कार से कौन कौन सब पुरस्कार पाई उपन्यास गुड़िकर देखा नरकिन्नर उपन्यास से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाँच 1965 मसीह शकुंतला उपन्यास से सारड़ा पुरस्कार प्राप्त होती चलंती ठाकुर जोड़ा हूँ गोटे गल्प संकलन रही से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पाँच 1993 मसीह साहित्य भारती पुरस्कार पाँच 2003 मसीह ठीक अच्छे एवं हम देखा कि जो उपन्यास गुड़िक रही उपन्यास गुड़िकर कहीं नामकरण कहीं एपरी सब हो नामकरण तुम भलसे मन रखा दरकार कारण उपन्यास गुड़िक पढ़ कहले तुमको नामकरण गुड़िक भलसे मन रख कहीं नरकिन्नर है कहीं सप्ताधीर नचिकेता हो कहीं शकुंतला उपन्यास शकुंतला होती मंत्री सेयार कहीं ये सब गुड़िक नामकरण तुमको ये उपन्यास विषय जानवा पड़ो ताले आम प्रथम जाना मनसे बन दे शुण नरकिन्नर उपन्यास ठीक अच्छे नर आ किन्नर ये दुईटा आम आसवा ये उपन्यास आम देखा पाइबा गोटे हूँ नर आ गोटे हूँ किन्नर नर माने कहले किए कहले मनीष किन्नर कहले नरर विपरीत मुखी जोटा कि आम देखा ताको आम किन्नर बोली कहते तेने ये उपन्यास आप जो देखा पाइबा कि पाद्रीबुढ़ार मृत्यु पर उपन्यास जी पढ़ी से भल भाव जानी ओके जाने जिते बड़े उपन्यास पाद्रीबुढ़ार मृत्यु पर जजर मुक्ति नरकिन्नर उपन्यास कहानी आरंभ होती कारण जो पाद्रीबुढ़ा मृत्यु हो जाए सी कौन कर निजर पेटर क्षुदा को प्रशमित करने निज विषय जानापी से बाहर को आसी बाहर को आसी
ଯାପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସହିତ ମିଶିଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣକ ସହିତ ମିଶିଛି, ଗୋଦଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ହେଉ କି କାମାୟା ହେଉ କି ରିକ୍ସାବାଲା ହେଉ ହେଲା କି ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ହେଉ, ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ମିଶିଛି ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଚେତନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଛି, କାରଣ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲା ସେ ଭାବୁଛି କି ମୋର ବାପା ମା କିଏ, ହେଲା ସେଇଠୁ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବୁଲିଛି। ତେଣୁ ଜର୍ଜର ଉଦରର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, କେବଳ ଦେହ ଆଉ ଦେହ, ପେଟର ଭୋକ ଆଉ ମନର ଭୋକ ଭିତରେ ଜର୍ଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଶୋଷଣ, ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନର ରାହା ଖୋଜି ଖୋଜି ସଂଗ୍ରାମର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ମଜା ଦେଖୁଥିବା ସମ୍ରାଟ ଖଡ଼୍ଗଘାତରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକାମୀ ନେତା ହୋଇ ଜର୍ଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଶେଷରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସରେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଉପନ୍ୟାସଟି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ଶେଷରେ ଗୋଦଡ଼ି ବୁଢ଼ୀର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଶେଷରେ ଜର୍ଜର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦର ଉଲ୍ଲେଖନ ନଥିଲେ ହିଁ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦେଖିବା ପାଇବା। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 15 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଉଲ୍ଲେଖ, ଏଠି କୌଣସି ପରିଚ୍ଛେଦ ଉଲ୍ଲେଖନ ଦିଆଯାଇନି। 1, 2, 3, 4 ପାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 15ଟି ପାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 14ଟି ପାଦ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସଟି 29 ଗୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଟୋଟାଲ 29 ଗୋଟି ପାଦ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ରହିଛି। ତେଣୁ ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଜୀବନାନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପନ୍ୟାସ। କାରଣ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଜର୍ଜ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ତାର ଜୀବନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ନର ଦେବାତ୍ମାର ଅଭିଶପ୍ତ ରୂପ। କିନ୍ନର ମାନେ କୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି? କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଶପ୍ତ ରୂପ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ନର ହେଉଛି ଦେବ ଆତ୍ମାର ଅଭିଶପ୍ତ ରୂପ। ତେଣୁ ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଭିଶାପ ମିଳନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ଅଭିଶାପ ବଳରେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ ବାଘ ମଣିଷ, ପୋକ ମଣିଷ, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଶାପମୋଚନ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମଣିଷ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାରେ ମାନବ ସମ୍ବେଦୀ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ନରକିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ ଯେତିକି ମଣିଷ ହେଉଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନେଇକି କ'ଣ ସାପମୋଚନ। ତଥାପି କିନ୍ନର କ'ଣ ହେଉଛି? ସାପମୋଚନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ମାନବ ସମ୍ବେଦୀ ପ୍ରୟାସ ଏ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ନାମକରଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଓ ମୁନାଫାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି, ଆମ ସମାଜ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବହରା। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବିତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କହିବା। ଏବଂ ସର୍ବହରା କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ହେଲା ସର୍ବହରା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ନା ଖାଇବାକୁ ପିଇଥାଏ, ନା ଘର ଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ। କାରଣ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶକୁ ଚଳାଇଥାଏ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ସେ ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମାଜିକତା, ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାନସିକତା ବିକାଶ ହେଉଛି ବୁଜୁଆ ଓ ସର୍ବହରାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ଓ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଝିରେ ରଖି ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଜଣେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଚାହିଁଥାଏନି। ତାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟଟାକୁ ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କାରଖାନାରେ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ତାର ମୂଳଧନ ଯିବ, ତାପରେ ତାର କଷ୍ଟମାଇଜ ଯିବ, ତାପରେ ତାର ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଲା ବିକ୍ରି ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲାଭାଂଶ।
ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିକି ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟାଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେହି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ ପାଇଁ ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରମ ବିକ୍ରି କରି ବଞ୍ଚେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିପତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା କାରଖାନା ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଲାଭାଂଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସର୍ବହରା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାର ବୁଦ୍ଧି ଘଟିଗଲା, ତାର ଯଦି କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ଯଦି ପିଆଜର ଯଦି ରେଟ୍ଟା ଯଦି 30 ଅଛି, ଯଦି 50 ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣେ, ଯେଉଁଟା 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କିଣୁଥିଲା ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସର୍ବହରା ଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିପତି କ'ଣ କରୁଛି ସେଠାରୁ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ନେଉଛି ସେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ ପାଇଁ ସର୍ବହରା ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଜୁଆର ପୁଞ୍ଜି ଓ ସର୍ବହରାର ସମସଂଘର୍ଷରୁ ଏକ ମିଶ୍ର ପୁଞ୍ଜିପତି ସମାଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏକ ଜାରଜ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜର୍ଜ ସେହି ଜାରଜ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏଠିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠିରେ ଜର୍ଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ, କେଉଁ ଗୁଣରେ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ନା ଯକ୍ଷ, ଟିକେ ସଫା କରି କହ, ମୁଁ ସର୍ବହରା ନା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୋମିଶା ବୋଲି। ତେଣୁ ଜର୍ଜ ସର୍ବହରା ଏବଂ ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନେତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାରଜ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ଶେଷ ଭାଗ ଦେଖିବା କିଛି ନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେତା ସର୍ବହରାର ସେ ନେତା ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ଗୁଳି ଚୋଟରେ ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଜର୍ଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଜର୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନେତା, ସର୍ବହରା ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ନେତା ଏବଂ ଜାରଜ ସନ୍ତାନଟିଏ। ତେଣୁ ହଁ ସେ କହୁଛି କି କମ୍ରେଡ୍, ତମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ପୁଅ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଜୁଆ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ତମର ମା ନାଁ ହେଉଛି ସେଇ ସର୍ବହରା ରାକ୍ଷସୁଣୀ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶୋଷଣ ଧାରାରେ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର କାୟା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବାର ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଧ୍ୱଂସ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଥାଏ ଏଇଟା କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବହରା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇବା ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଇ ସବୁରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବିରୋଧୀତ୍ମକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ। ତେଣୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ହିଁ ସର୍ବହରା ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବନ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର ଏ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଖାଳ ନାଲ ହେଲା, ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ରହିବା କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ। ତେଣୁ କି ଜର୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି କି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ, ମୋର ବାପା ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସେ ଝଙ୍କା ବରଗଛ, ମା ହେଉଛି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନର୍ଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜର୍ଜ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ କିନ୍ନରର ସହରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ତାଜୁବ କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ମଣିଷ ହେଉଛି କିନ୍ନର ମଣିଷ, ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷ। ଏଠି ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ। ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନାଟା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମେ ସବୁଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତର ଚେତନାଟାକୁ ଆମେ ମୁଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଖରାପ ଆଚରଣଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଳାସୀ ଆଲୋକରେ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାର କୌଶଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାନବତାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ନର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ନର। ତାହେଲେ କିନ୍ନର ବୋଲି କାହାକୁ ଏଠିରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ନର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ନର। ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରିସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଜ ହେଉଛି ନର ବା ବୁଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କିନ୍ନର
ବା ସର୍ବହରା ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସର୍ବହରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବୁଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନ କବଳରୁ ସମଗ୍ର ନର ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନର କିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସରେ ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି ନର ଆଉ କିନ୍ନର ଉପନ୍ୟାସ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଯୋଉଟା ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ। କାହିଁକି ଏ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ନାଁ ହେଉଛି, ସେ କହିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ କି ପାଠ ପଢୁଛ ନା ସବୁ, କିଏ ତମକୁ କହିଦେଇଛି ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ସେଇଟା ସେଇଆକୁ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଟି 20 ଗୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ଏଠିରେ 20 ଗୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ଏଠିରେ କୌଣସି ନାହିଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ। ସେଟା ଯେମିତି ଆମେ 29 ଗୋଟି ପାଦ ଦେଖୁଥିଲେ ନରକିନ୍ନରେ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଠିରେ 20 ଗୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରାଧୀନତା ନିଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ରୈକ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ପହେଳିକାମୟ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଏଠିରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ନାଁ ଦିଆନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମଟି, ସେଠିରେ ସେମିତି ଦେଖେନି। ଏଠିରେ 1 ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବିଭାଜନ ହୋଇଛି ପାଦ କରିକି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା କି ଏଠିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ, ସେ ହେଉଛି ରୈକ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ରୈକ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରହେଳିକାମୟ ପୃଥିବୀରେ ରୁଦ୍ରଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଶନିବାର ସଞ୍ଜ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାସି, ପାଟଳୀପୁତ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜଳପ୍ରବାହ ଏସବୁର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାଦରେ ଦିନେ ତାର ନମ୍ବରୀ ଜୀବନର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛା ମନେକରି ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହେଁ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହେଁ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଚାହେଁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲା। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ରହିଛି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ମଣିଷ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେହି ଶରୀରଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା, ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହେଁ? ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ସୁଖ ଚାହେଁ, ସମୃଦ୍ଧି ଚାହେଁ। ଓକେ, ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିର ଦିଗ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ, ଜରା, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ବାବାଜୀ ରୈକ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲି ତାର ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁଛି। ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ସେ ଗମନ କରୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏକ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକତାର ଦିଗ। ଏଠି ଗୋଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନାର ଦିଗ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଣ ହେଲା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାର, ଆଶାର, ସମ୍ଭାବନାର, ଶୁଭର, ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଦିଗରେ ହିଁ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଋଷି କୁଳ ତିଳକ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳକାମୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇକି ନିଜର ମେରୁ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ହିମପାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ
अन्य किसी उपाय न पाई अगस्त ऋषि तांको सत देइचंदी कि मु दक्षिण दिगरु न आसिला पर्यंत तमर से भली भाबरे स्थिर होइके रहिबा दरकार हला सेति पय विंध्य पर्वतर तार बुद्धि होई पानी कारण दक्षिण दिग जाकी अगस्त्य ऋषि सेठी रही गले एवं रामचंद्र मध्य सत्य प्रतिष्ठा पय एवं सत्यर प्रतिष्ठा पय सी मध्य दक्षिण दिग को गमन करथिले तेणु दक्षिण दिग होचे मंगलकामी महामनीषी गणकर पारित्रिक भावरु परम सत्यर प्रकाश पाई शुभ अभिलाष घनी दक्षिण को यात्रा करिवार बार्ता ही दक्षिण पवित्रता को सूचाई दे तेणु दक्षिण हूँ गोटे पवित्रर सूचना दे थाए तेणु मनीषर कल्याण इच्छारे नैराश्यमय संसार सुख एवं स्वस्तिर स्वर्गीय संसर्ग नहीं अति जागतिकर इलाका को यात्रा तथा आत्मिक उतरण ही जीवन अनुसंधान मूलक प्रतीकात्मक अटे तेणु ये उपन्यास आम देखा आत्म अनुसंधान है आत्म अनुसंधान जो आम देखा पाइबा तुम जदि पढ़ी जदि मनोज दास उपन्यास गुड़िक पढ़ से उपन्यास गुड़िकर से मनीषर आत्म अनुसंधान मूलक उपन्यास गुड़े सब से उपन्यास गुड़िक सब नुआ नुआ ज्ञान सब नुआ नुआ सब थियोरी गुड़िक समय रही जहाँ मनीषर दिव्य चेतना जागृत हो पार से उपन्यास गुड़िक जो अच्छे पढ़ तुम तो पढ़ुन तुम कौन जान कौन ओके तेणु से उपन्यास गुड़िक हूँ आत्म उत्तरण मूलक उपन्यास तेणु से जो आत्म उत्तरण मूलक हूँ दक्षिणापथ उपन्यास आम देखा पाइपर ओके से उपन्यास ना हूँ दक्षिणापथ रही एवं एठिरे समस्त जी रही चरित्र मान रही समस्ते कौन कर जाति भेद वर्ण सब परित्याग करिकी समस्ते एक मन एक प्राण होइकी समस्ते दक्षिण दिग अभिमुखे समस्ते यात्रा करिसेंती शेष बेलू है उपन्यास जिते पढ़ा पाइपर ठीक अच्छे ये नचिकेता कि नचिकेता आम जानी नचिकेता हूँ पुराण बाजश्रवंकर पुत्र हूँ नचिकेता जी भी जे कौन करते जम को पाखक जाकि जम पाखर वर प्राप्ति होता है सो इच्छा जाता से नचिकेता आम जानी किंतु शांतनु कुमार आचार्यंकर शताब्दीर नचिकेता सी किए से नचिकेता किए ओके तेने शताब्दीर नचिकेता रे उपन्यास रे एठिरे कौन से परिच्छेद चिन्हित करा जाय नहीं एठिरे केवल 18 गोटी पादरे विभक्त करा जायछि ओके तेने एई उपन्यास रे हमें देखिबा को पाइबा एठिरे मुख्य चरित्र जो रहिछन विभु प्रसाद रहिछंती तेणु विभु प्रसादर आदिम क्षुधा द्वारा विपर्यस्त मूलकरे छटा किए चाउल बा अध छटा किए गजामुग अथवा अढ़ जजने कदलीर मूल्य चालू यार कहानी आरंभ हुए तेणु विभु प्रसादर चाकुंडा तेलरू गवेषणार खदड़ एवं हरिजन विवाह को लेकिन भविष्यतर जीवन पंथा खोजा आड़क कहानीर क्षीय लंबी जाए उपन्यास तेणु तेने ये उपन्यास आम देखा पाइबा कि उधड़ाक या सहित चरित्र मानक सहित पौराणिक चरित्र मानकर साम्य एठिरे उपन्यासिक करिसंती तेणु एठिरे विभु प्रसाद आमे देखिबा कि तांकर जो रही नरकिन्नर उपन्यासर जो जजर तार परंपरा प्रस्तुत चरित्र होउछि विभु प्रसाद चरित्र भाव में तार रूप नहीं तेणु विभु प्रसादर जन्म उत्सव पालन हेबार सूचना नहीं तथापि चेतना प्रभावर धारारे स्मृति मंथन बा फ्लैशबैक पद्धति एठी कहानीटा को दर्शा जाइछि तेणु आमे देखिबा पाइबा कि आपणार स्थिति लगी महर्षि उद्धड़ाकर पुत्र नचिकेता जमंक ठारू आत्मज्ञान लाभ करिबा परी ए जुगर शिशु आत्मप्रतिष्ठा पाई विप्लव कर उठुछि तेने वर्तमान ये समाज रे जो युवगोष्ठी निजर आत्मप्रतिष्ठा करिया पाई विप्लव करुछि निजर परिचय सृष्टि करिया पाई आत्मप्रतिष्ठा करिया पाई विप्लव करुछि हेले ए जुगर नचिकेता साधना निरर्थक वर्तमान कारण पुराण रे जो नचिकेता तार साधना बहुत सिद्ध थिला एवं से जमक पाखरु जाइकी ज्ञान अर्जन करि पारुथिले किंतु वर्तमान शताब्दीर जो नचिकेता माने आमे भली तम माने समस्त नचिकेता माने आमर साधना सफल होई पारु नहीं आमर से पुणी भाव में साधना नहीं एवं आम जो साधना करूँ से साधना गुड़िक सब निरर्थक हो जाउछि तेणु साधना रे आमर एकाग्र चित्त नहीं सिद्धि अर्जन करिया पई आमर जो
ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ଯେଉଁ ନଚିକେତା ନିକଟରେ ଥିବା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରିବେଶ ରହିଛି ହେଲା। କାରଣ ସେ ପରିବେଶ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଗଲାଣି, ସମାଜ ପୁରା ନଷ୍ଟଶୀଳ ସମାଜ ହୋଇଗଲାଣି। କାରଣ ସେ ସମାଜ ଆଉ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥିଲା ସମାଜ। ତେଣୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ପରିବେଶ ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥାଏ ତାର ଆଚରଣଗତ ଶିକ୍ଷା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନଚିକେତା ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ତାର ଆଚରଣଗତ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ତାର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ମନରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଆସିପାରୁନି, ଏକାଗ୍ର ଭାବନା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ପାଠ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ମନରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନମୋହନର ବସ୍ତୁ ସାଧନା ସାଙ୍ଗକୁ କଳେବରର କୌଶଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି ବିଫଳ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ କଲେଜର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଓ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦର ନୀରବ ନୀଳ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ତେଣୁ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାର ଦୋ-ପାଞ୍ଚରୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିଲା ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ତାର ବାପା ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ଏବଂ ସେ କହେ କି ଆରେ ହେ ଭିକାରୀ ଦଳ, ମଣିଷ ହୁଅ, ମାଙ୍କଡ଼ ନ ହୋଇ ମଣିଷ ହୁଅ। ତେଣୁ ଦି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲ ଶିଖ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖି ଠିଆ ହୋଇକି ଶିଖ। ତେଣୁ କ୍ଷମତା, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନବୋଧର ରେସ୍ କୋର୍ସରେ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନଟବରଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଗବେଷଣା ଢେର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ଚାକୁଣ୍ଡା ତେଲରୁ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାକୁଣ୍ଡା ତେଲରୁ ତେଲ ବାହାର କରି, ଚାକୁଣ୍ଡା ପତ୍ରରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିରର୍ଥକ ଗବେଷଣା ହେଲା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଗବେଷଣା ଦୁର୍ନୀତି ପଶିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରାହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଲେଜରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ପଶିଯାଉଛି। ମିଷ୍ଟର ସେଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା ଓ ମନମୋହନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ପତ୍ରିକାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଗବେଷଣା ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମନେ ବଳାଉଛି। ଏହିପରି ନଟବର ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇ ଗବେଷଣାରେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଓ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେ ଭାବିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାରଖାନା ତିଆରି କରିବି ଏବଂ କୌଣସିଟିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ଏ କାମ କିଛି ଦିନ କରୁଛି, କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିଲେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁବ ସମାଜ ମାନସିକତା ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହୁନି। କାରଣ ପରିବେଶ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସିନା ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସିଟାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଳ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପ୍ୟାକେଟିଂ କରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିସାଦିଆ ଓକିଲଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶେଷ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଉପାସିଆ ପେଟରେ ଆଲକୋହଲ ପିଉଛି, ମଦପାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଓ ନଟବର ଜଣେ ଜଣେ କ୍ରିୟା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ କଠୋପ ଉପନିଷଦର ନଚିକେତା ପରି ଏମାନେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କାଳଜୟୀ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବିରୋଧ କରିଥିବା ନଚିକେତା କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଓ ନଟବର ଯୁଗ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି। ତେଣୁ ମନମୋହନ ଯୁଗୀୟ ପିତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନଟବର ଜଣେ ନୀରବ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ନଚିକେତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ଉପନ୍ୟାସରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଖାଲି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପଢ଼ିଦେଲେ, କାଲିକି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା, ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ସବୁଠାରେ ଓକେ, ସର୍ଟ କରି ପଢ଼ିଦେବି, ତାପରେ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଦେଇଦେବି, ତମେ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଦେଖିଦେବ।
ठीक अच्छे तीन क्लास रे तांकर उपन्यास जेतिक है सबुठा सर्ट सर्ट करके पढ़ेदेवी ठीक अच्छे आपको भल भाव पढ़ किस